ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾರು, ತಂದೆ ತಾಯ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಳಿದಾರೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ? ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗ ಮೇಡಮ್? 304A ನಿಮ್ಗೇನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು? ಹಾ, 2.5 ಲಕ್ಷ ಅದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಬ್ರು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಡವರು ಇದ್ರೆ 2 ಜನ ಸಾಯಿಸಿದನ್ರಿ. ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 3 ಹಾಕೋ ಕಡೆ ಈಗ 2.5 ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು? ನಿಮ್ ಫೀಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. 2.5 ಇದೆ, ಒಂದ್ 2.30 ಮಾಡೋಣ. ಇಬ್ರು 2 ಎತ್ತಿದೆ. ಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. 4 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು 6 ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 4 ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ 4 ವಾರ. 4 ವಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಡೆತ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. 6 ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6 ವೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 6 ವೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿನಾ? ಯಾರು? ಹರಿಣಿ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ದಿವಾಕರ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೇ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ವೀಕ್ಸ್. 8 ವೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state, and this court having heard the matter, this revision petition is filed against the concurrent finding of the trial court, and trial court taken note of the eyewitness evidence while appreciating the evidence, and the appellate court also, while considering the appeal, reappreciated the same and found the eyewitness evidence. And here is a case of the death of 2 persons in an accident, and when this court comes to the conclusion that no grounds to interfere with the findings of the trial court at this juncture, the counsel appearing for the revision petitioner would submit that the accident was taken place in the year 2015, and almost a decade has been elapsed, and in lieu of the sentence, compensation may be awarded to the family of the deceased, and the said submission is taken note of in view of the judgment of the apex court in a case of Mahadevanna adeno ondide nodi PMTC, and taking into note of this, petitioner is a driver who was working as a private driver or car entadu? Idu white board, but he is a driver. He is a driver working as a driver in a white board car, and also on account of death of 2 persons, this court found that justice would be met if compensation is awarded instead of sending into the sentence, and hence an amount of rupees 2,30,000 each for the death of 2 persons is awarded as compensation in lieu of sentence, and given 8 weeks time to deposit the amount before the trial court. If the petitioner fails to deposit the amount within 8 weeks, the revision petitioner has to suffer the sentence as ordered by the trial court. Fine ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 10,000 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1 year plus 10,000. 1 year plus 10,000. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಆ 10,000 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನೀವು 20-40 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು 20-40 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, 10ನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಫೈನಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ತೊಗೊಳ್ಳಿ.
and also directed to deposit the fine amount of rupees 10,000 before the trial court as fine. And deposit, release the amount in favor of the dependents of the ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳಿದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಈಗ 29 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾ ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ. release the amount in favor of the children of both the deceased on proper identification. Right, next. Same similar matter Malla. ಯಾವ್ದು? 304A 71 serial number 71 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 36 years. Incident occurred on 2018. ಸತ್ತವನಿಗೆ 36 26 years. 36 years. 4 ಲಕ್ಷ Dependents ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಬಟ್ 36 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ. Petitioner is agreed to pay. Agreed? Agreed. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Please. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Please. Payable amount before the trial court on depositing of the amount of rupees 4 lakh. Order to pay the amount in favor of the wife and children. And wife ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. An amount of rupees 2 lakh. Remaining amount of rupees 90,000 each to the both children Please. on proper identification ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4ರಲ್ಲಿ 380 ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 99, ಇನ್ನ 20 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಡ್ಜ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇವ್ರನ್ನ ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಬಿಡಿ. ಏನ ರೆಂಟ್ 3,000, ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್. First appellant court reduce the interim maintenance plan. ಯಾರಿಲ್ಲೋ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ So fresh matter. ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಬಿಡಿ. ಕೊಟ್ರದ್ 3,000, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1,500 ಕಳ್ಸೋರ. 1,500 ಮಾಡೋರ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಪಿಟಿಷನರ್ಸ್. ಅವರು ಶಾಂತಕ್ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋರೆ ನಾ ಜಡ್ಜ್ಗೆ. What she can teach the judges and pass lectures. ಕೊಟ್ರದ್ 3,000, 4,000 ಅದಕ್ಕೆ 2,500, ಮಗುಗೆ 2,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ 1,500 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. Petitioner is wise man. ನೀವು ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ. ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್. Respondent, Stay the. That's. ಏನ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Stay them like. ಆಯ್ತು, heard the petitioner counsel and the order impugned passed by the appellate court is stayed. Since the appellate court has reduced the amount from 4,000 to 2,500 and 2,500 to 1,500. Issue emergent notice. List this matter on 11/8 ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ PF ಕೊಡಿ. Obvious. ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು 67. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಡ್ಜ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇವ್ರನ್ನ ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ.